بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیشہ دی خیر۔ خواتین حضرات، میں ہوں سید ظفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی پلس۔ خواتین حضرات، بلوچستان میں ہونے والے واقعہ جو آپ میں سوشل میڈیا پر اس وقت بہت ہائپ میں ہے اور اس کو بڑے زبردست طریقے سے پینٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اکثر معلومات فیک ہیں کہ بانوں کے ساتھ کیا ہوا، احسان کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ شیر باز خان جو تھے صادق زئی، وہ گرفتار ہو چکے ہیں، کاروکاری کے نام پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ سچائی ہے کیا؟ ایک خاتون جو کہ خود شادی شدہ ہے، اس کے 5 بچے ہیں، اور ایک لڑکا جس کے اپنے بچے ہیں، وہ ماں جو شادی شدہ ہے جس کے جوان بچے ہیں، وہ اپنے عشق کے پیچھے اپنے بچوں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، نکاح کے اوپر نکاح کر لیتی ہے، گناہ کے اوپر گناہ کر لیتی ہے، اور تب بھی وہ نیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو گولی کیوں مار دی گئی؟ جبکہ قبائل میں یہ بات ہر بندے کو، ہر عورت کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایسی حرکت کرے گا تو یقیناً اس کو گولی مار دی جائے گی یا اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اس اتنے سخت قوانین کے باوجود اس خاتون نے اپنے اس دوست کے ساتھ جس کا احسان اللہ نام ہے بھاگنے کی جرت کیوں کی؟ پھر اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ یہ ساری سٹوری آپ کو جو ہمارے اجمل جامی بہت بڑے نامور صحافی ہیں ان کے منہ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ریالٹی ہے کیا، یہ قتل ہے کیا، کیا ایک عورت ایسا کیوں کرے گی کہ اس کے اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ اپنے عشق کو ترجیح دے، اپنی محبت کو ترجیح دے اور بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے؟ یہ غلط بات ہے۔ کبھی کبھی نا مہربانی کیا کیجئے، غلط بات کا بھی جو ہے نا وہ اعلان کر دیا کیجئے، غلط بات پر بھی آواز اٹھایا کیجئے کہ اس خاتون نے غلط کیا۔ اور ایک AI ویڈیو جو ہمارے سامنے آئی، اس میں تو اس کو جنت میں داخل ہوتا ہوا دکھایا گیا، حیرت کی بات ہے۔ چل کے دیکھتے ہیں ویڈیو جامی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ ایک ہی موضوع پر میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ کوئٹہ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں بانو نامی خاتون کو کاروکاری کے الزام لگا کر قتل کیا گیا دن دہاڑے، اور ساتھ احسان اللہ کو بھی اس کی بھین چڑھایا گیا، اسے بھی گولیاں ماری گئی۔ اگر آپ نے ہمت ہے پھر میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک ایسا اس میں چھپا ہوا نکتہ ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا آپ کو، کہ اصل وجہ کیا بنی ہے، ان کا آپس میں تعلق تھا کیا، کیسے یہ اپنے قبیلے والوں کے ہتھے چڑھے، اور پھر یہ فیصلہ کیوں ہوا کہ ان کو مارنا ہے۔ پہلے فیصلہ ہوا کہ بانو کو قتل کرنا ہے کاروکاری کے نام پر، پھر احسان اللہ کو مارنے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ یہ جو فیصلہ کیا وہ سردار شیر باز خان صادق زئی نے کیا، نوجوان ہے، تصویریں آپ نے اس کی دیکھی ہوں۔ کیا یہ صادق زئی قبیلے کا اصل ذمہ دار ہے؟ اور جو سوملانی قبیلہ ہے اس کا جو سردار ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا کوئٹہ سے بلوچستان سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور میں نے اس سٹوری پہ کام کیا پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں۔ میرے دونوں جو قبائل ہیں ان کے ذمہ داروں سے بات ہوئی، فیصلہ کس کے گھر ہوا، بھاگا کون ہوا ہے، گرفتار کون ہوئے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کب تک آئے گی، CM کیا کہہ رہا ہے، سب بتاؤں گا۔ لیکن ان دونوں کے بیچ تعلق تھا کیا؟ اور ایک ایسی بات جو دونوں قبائل نہیں بتا رہے، سرخ لباس اور گندمی چادر اس خاتون نے اوڑی ہے، گاڑیوں سے کچھ دور کھڑی ہے، اور پھر براہوی زبان میں کہتی ہے کہ صرف گولی مارنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ جس کے بعد وہاں موجود مرد کہتے ہیں کہ ہاں ہاں صرف گولی مارنی ہے۔ اس کے بعد کچھ مرد وہاں کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید ان کے ہاتھ سے لے لو، اور پھر ہاتھ سے قرآن مجید لے لیا جاتا ہے، کچھ دور آگے لے جا کے اسے گولیاں ماری جاتی ہیں۔ بعد میں جو مرد ہے احسان اللہ، اسے بھی گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ سب سے پہلے تو مجھ سے سنیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے صادق زئی قبیلے کے سردار شیر باز خان صادق زئی نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، نوجوان طبیعت کا یہ لڑکا، یہ گرفتار ہو چکا ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ ہے عید سے 3 روز پہلے کا واقعہ ہے، اور ویڈیو کل پرسوں بلکہ پبلش ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو اصل کہانی سنانی ہے۔ یہ جو خاتون ہے نا جی، اصل نام اس کا بانو بی بی ہے، زوجہ نور محمد۔ نور محمد کی یہ اہلیاں ہیں جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کا جو قبیلہ ہے وہ صادق زئی ہے، اور یہ جو بانو بی بی ہے اس کے باپ کا نام ہے وڈیرا بارو صادق زئی۔ تو یہ اپنے جو اس کا ہسبینڈ ہے نور محمد صادق زئی، اس کے ہاں تھی۔ اس کے 5 بچے ہیں، جو بڑا بچہ ہے وہ 17-18 سال اس کی عمر ہوگی کم از کم۔ تو یہ جو کل تک آپ سوشل میڈیا پہ سوچ رہے تھے کہ جی
24-25 साल की खातून है, नहीं, इसके 4-5 बच्चे हैं। जो बंदा है एहसान, वो सुमलानी कबीले का, दोनों बलोच कबीले हैं। उसके बाप का नाम वहाब है, उसके भी 3-4 बच्चे हैं। तो ये दोनों एक गली में रहते हैं। अब मैं उस कहानी की तरफ आ जाता हूँ। एक गली में रहते हैं, शादीशुदा हैं, 2 मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक है। और ये जो एहसानुल्लाह का कबीला है, एहसानुल्लाह जिस कबीले से है, वो उस जगह जहाँ इकट्ठे रहते हैं वहाँ थोड़े तगड़े लोग हैं। ये जो बानो बीबी है, निस्बतन दरमियाने लोग हैं। इनका वहाँ पे आपस में कोई मामला चल पड़ता है, बाकी अल्लाह जानता है। लेकिन जो मेरे पास कंक्रीट इत्तलात पहुँची हैं दोनों जगहों से मालूमात लेने के बाद, इनका मामला चल पड़ता है। इसके बावजूद कि दोनों शादीशुदा हैं, इसके बावजूद कि दोनों के बच्चे हैं, इनका मामला आपस में चल पड़ता है। और मामला जब चलता है तो ये दोनों फिर एक मौका आता है कि फरार हो जाते हैं। अच्छा, जब फरार होते हैं तो ना बानो बीबी ने अपने शौहर से तलाक ली है, ना जो एहसानुल्लाह है उसने अपनी बीवी को तलाक दी। ये दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद ये गायब रहते हैं और ये किसी पश्तून इलाके में, क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान में जो ऊपर वाले इलाके हैं, चमन वाली साइड पे, वहाँ पे पश्तून आबादियाँ भी वहाँ मौजूद हैं, बाकी बलोच आबादियाँ मौजूद हैं। तो ये पश्तून इलाके में जाके रहना शुरू हो जाते हैं। मेरी इत्तलात ये है कि कोई 8-10 महीने ये रहे वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये जो सातकज़ई कबीला है, ज़ाहिर बात है उनके घर से खातून को एक बंदा निकाल के ले गया। तो ये बड़ा गैरत का मसला वहाँ हो जाता है बलोच कबाइल में। हर कबीले में, हर बरादरी में ये मसला है पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो सातकज़ई कबीला है वो कहता है जी हमारी खातून को घर से भगाया गया है, हमारी इज्जत दागदार हुई। ये याद रहे कि मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ जो मैंने लर्न की है। मुजम्मत मैं कर रहा हूँ, करूँगा बदस्तूर। उसके बाद ये उसकी तलाश में फिरते हैं। एक मौका आता है कि जब ये दोनों निकल गए थे तो इनके आपस के ताल्लुकात से ख़राब होते हैं। एहसानुल्लाह के साथ एहसानुल्लाह उसे मारता पीटता है मुबैना तौर पर, उसके साथ मसाइल पैदा होते हैं। और एक मौका आता है कि ये कबीला सातकज़ई उस लड़के को ट्रेस कर लेते हैं। तो वो मीनवाइल एहसानुल्लाह वहाँ से भाग जाता है, ये इस खातून को घर ले आते हैं वापस। अच्छा, अब असल कहानी शुरू। जब वापस लेके आते हैं घर, तो चूंकि वो उनके कागजों में, उनकी रिवायात में वो निकाह में थी नूर मोहम्मद के साथ और वो भाग गई, तो इज्जत दागदार हुई। तो फिर इस खातून का एक नाबालिग लड़के के साथ निकाह करवाया जाता है और फिर निकाह करवाने के बाद उससे खुला ली जाती है और दोबारा इसको नूर मोहम्मद के साथ रहने की इजाज़त दी जाती है। तो वो निकाह की एक सेरेमनी करके कि जी अब ये पवित्र हो गई, जो गलती इसने की दोबारा इसका निकाह दुरुस्त है, ये अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू हो जाए। लेकिन ये रहना तो शुरू हो जाती है, असल मसला ये है कि अब जिस बंदे ने इस कबीले की इज्जत दागदार की है एहसानुल्लाह, उसका क्या करना है। बलोच ट्राइब एक दूसरे के ऐसे मामलात में पीछा नहीं छोड़ते, वो उसके पीछे मुसलसल रहते हैं, उसको ट्रेस करते हैं और फिर नौबत आती है यहाँ तक कि सरदार शेरबाज खान सातकज़ई के पास केस पहुँच जाता है। जब उसे ट्रेस कर रहे होते हैं तो कुछ इत्तलात ये हैं कि बानो बीबी, चूंकि उसके साथ उसका ताल्लुक भी रहा, वो भी उसे कुछ मालूमात देती रही कि तुम्हारे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इत्तलात हैं, बहरहाल कट इट शॉर्ट, उसको ट्रेस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फैसला ये होता है कि जनाब इन दोनों को कारोकारी कर दिया जाए। पहले मरहले में तय होता है कि बानो बीबी को कत्ल किया जाए, लेकिन जब ये सरदार शेरबाज खान सातकज़ई और सुमलानी कबीले कुछ लोग बैठते हैं तो वहाँ पे पहले मरहले में तय हुआ था कि बानो को कत्ल कर दिया जाए, कारोकारी कर दिया जाए। लेकिन फिर वहाँ तय ये हुआ कि नहीं, अगर ये इनको मारा जाएगा तो दूसरे शख्स को मारा जाएगा, फिर हिसाब बराबर होगा। और फिर जो हुआ वो आपने वहाँ देख रखा है। ये बलूचिस्तान में पिछले साल भी 43 ख़वातीन को इसी तरह से कत्ल किया गया था और इस साल 33 ख़वातीन हैं जिनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। ये औरत फाउंडेशन के जो मेरे पास नताइज हैं वो मैंने आपको दिए हैं। जी ख़वातीन हज़रात, ये देखिए वीडियो, ये AI से जनरेटेड है और इस खातून को जन्नत में जाता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी कि एक माँ अपने बच्चों के साथ बेवफाई करती है, धोखा देती है और अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करती है, अपना इश्क को निभाने की कोशिश करती है। उन बच्चों की क्या गलती जिनकी ये माँ थी, और फिर क्या है जी, ये जन्नत में जा रही है। हैरत है, कमाल की बातें इस कौम की। अल्लाह हाफ़िज़।